ان کی کیفیت یہ، لفظ سوائل جہیم، جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا. جہیم کے معنی جس مقام کے اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے، آگے جا نہ سکے. اسیم جس کی قوتیں، توانائیاں، صلاحیتیں پژمردہ ہو جائیں، افسردہ ہو جائیں. دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہل انگاری کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی اپنی توانائیوں کی یہ کیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہیں، جہیم ہے، وہیں رک جائیں. کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کوتاہی جس سے آتی ہے، اس رزق سے موت اچھی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ پرواز میں کوتاہی جو ہے یہ ہے اسیم. یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے کہ ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت عمدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے، جزو بدن نہیں بنتا. یہ ہضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے، اسیمیلیٹ ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے ان اینیمیٹ کہ جس میں خود زندگی نہیں ہے، اور وہ جو جزو بدن نہیں بنتا، کھولتا ہوا تانبا. یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو کھایا جائے وہ تو جزو بدن بننا چاہیے، ہضم ہونا چاہیے، اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھنی چاہیے. لیکن اگر ایک فورن میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا اس سے، بوجھ سے، لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا، توانائیاں تو اس سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ نظام سرمایہ داری کا حاصل کردہ رزق جو ہے، انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی. بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا، وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا، لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی. پیاس کے لیے پانی تو ہے، پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھیے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پٹکی لگ گئی. پانی پیے جائے، پیاس نہ بجھے. قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق. مشہور 102 ایک دو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے. ضرورت کی چیز جتنی ہو، یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا، ضرورت تو بہت تھوڑی سی چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے ان کی. یہ باقی جو ہوس ہوتی ہے، چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں، ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے، ایک فیکٹری ایک اور بننا چاہیے، ایک اور آرگنائزیشن کھڑی کر دی جائے، اس میں بھی شیئر لے لیے جائیں، اس میں بھی چھین لیا جائے، یہ جائیداد بھی بنا لی جائے، وہ اور کوٹھیاں بھی ہو جائیں. یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ضرورت تو نہیں ہے. الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے. کتنی روٹیاں کھا لے گا، کتنے کمروں میں سو جائے گا. تو جو ایک فلم میں مزاحیے نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کاہے کے لیے، کہنے لگا یہ سونے کے لیے، کہنے لگا یہ دوسرا کمرہ اتنا بڑا، کہنے لگا یہ میرے جاگنے کے لیے. جی تو اب یہ باقی جو کچھ ہے وہ سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، کاہے کے لیے ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے تکاثر، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگی ہے، ہوس ہے. تو اس ریس کا کوئی اینڈ بھی ہے، بھوک کا تو اینڈ ہے، پیاس کا تو اینڈ ہے. سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ چاہیے، آپ کتنے، اور ایک ہی کمرہ چاہیے، اس کا تو نہیں. اس کا کوئی اختتام بھی ہے. حتی زرتم المقابر، کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے.
कबर दियां कन्ना तिकर रेस जारी रहिंदी है। मरते मरते भी बैलेंस शीट देखता है और उसी को देख के दिल डूबता है। अक्सर कहीं सुना होगा मौतें वाक़ हो जाती हैं जब उसमें देखता है कि इतनी कमी हो गई। कहता काहे के लिए ये हो रहा है? अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कहता है और जिंदगी का अजीब चीजें आ रही हैं अजीजा ने मन। अनीस जमा है अब आप दर्द दिल कह रहे जिंदगी का क्या एतबार है। कहता है जिंदगी का मकसद क्या रह जाता है? 104 सूरत, आखिरी सूरतें अजीबो गरीब सूरत, बड़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में पैगाम आता है। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा। कहता है जिंदगी का सारा मकसद ये रह जाता है दौलत इकट्ठी करते चले जाए और फिर उसको गिनते रहें। बस मकसद हयात दौलत इकट्ठी करते रहें और उसे फिर गिनते रहें कि अब कितना हुआ। ये कैसी चुटकी दी है कुरान ने नाज़ुक मकाम की कि फिर उसको देखते रहें कि अब कितना बैलेंस, अब कितना हुआ, गिनते रहें। ठीक है, कुरान ने तो ये चीज़ कही सैर जहन्नम की कि मकसद हयात ही जमा करो और फिर गिनते रहो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, जमा भी करो, गिनते भी रहो, गिनने के बाद बस उसमें से इतने परसेंटेज जो है वो दे दो और फिर जमा भी करो, गिनते भी रहो। गिनने के बाद ही वो परसेंटेज निकलती है ना। कहता है जिंदगी का मकसद ये रह जाता है, तकासुर है इसका जज्बा जो है एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का। कहता है ले जाओ इसको वस्ते जहन्नम के अंदर, इसको डाल दो। और अगली चीज है अजीजा ने मान, डालो वहां और इससे कहो ज़ुक इन्ना का अंतल अजीजुल करीम, तू बहुत बड़ा बना फिरता था, बड़ी इख्तियारात और इक़्तिदारात और कुव्वतों का मालिक अपने आप को समझता था, ऑनरेबल भी था, इज्जत का भी मक़दार था, ये सब चीजें मायूद तू समझता था, अजीज भी था, करीम भी। क्या लफ्ज है ज़ुक, अब चख मजा अपनी उस तमाम जिंदगी के सरमाए का। ज़ुक इन्ना का अंतल अजीजुल करीम। उफ, बहुत बड़ा बना फिरता था, अजीज भी था, करीम भी था, सब कुछ था। लेकिन आमाल के नताइज जब ये सामने आए तो उस वक्त फिर ज़ुक एक लफ्ज है, वो भी 2 हरफों का, अजीजा ने मन। आप सोचिए तो सही कि कितनी क़यामतें इसके अंदर बर्पा हैं। किसी को अजीज व करीम कहने के बाद कहना कि आप चख इसका मजा। कुरान के बाद मकाम तो पूछो नहीं कहाँ ले जाते हैं इंसान को। कितने इख्तिसार के अंदर इस कदर पूरी दास्तान कह जाना। अजीज और करीम भी था, एक तरफ कैफियत ज़ुक, अब चख मजा अपने उस तमाम का जो जमा करके दूसरों की लूटो कसूट की कमाई से मुतरफीन की जिंदगी बसर करके आया था। तू तकासुर में एक दूसरे से बढ़ने के बाद तू देखता ही नहीं था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कौन रोंदा जा रहा है। सब कुछ था, तू इज्जत भी तू बहुत करा रहा था, गलबा भी तेरा, इक़्तिदार और इक़्तिदार भी बहुत कुछ था। ज़ुक, अब चख जरा उसका नतीजा। इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, ये है जिसके मुतल्लिक़ तुमसे कहा जाता था और तुम कहते थे कि है कहाँ का अज़ाब, वो कहाँ की जज़ा और कहाँ का सज़ा। तुम इसके मुतल्लिक़ अपने आप को फ्रेम में रखे हुए थे, धोखे में रखे हुआ था तुमने अपने आप को।